ए सतसंग होची कौन ना प्रभु कहले सतसंग अटे भकत मेला जहीं को हुडिले बुड़ई भेला। तेबे जदि भक्त मेला एटी भकत मानकर मिलन स्थल ताले सतसंग काहींकी करिबा दरकार ना बणुआ भाई जो आयोजन करिचंती ए सतसंगर कार्यक्रम ए सतसंग कार्यक्रम आयोजन कले अनेक साधु संत भक्त एठाकू आसीबे। ए सतसंग अटे भकत मेला भक्त मानकर मिलनर स्थल होची सतसंगर केंद्र जोटी भगवान एवं भक्तंकर मिलन हुए। या द्वारा कौन हब ना से प्रसादर व्यवस्था करिचंती ना नहीं प्रसादर व्यवस्था करिचंती काहेकि ना वर्ष वर्ष मो उपरे जो दुख कष्ट जंत्रणा अच्छी ए सब को आपण माने नियंतु बोली आपण माने आज एठिक आछन। हरि हरि बोल बुझी परचंती ये केते बड़ कथा। बणुआ भाईंकर मनरे चिंतन कौन ना मोर जो वर्ष वर्ष जन्म जन्मर संस्कार अच्छी कुसंस्कार एगुड़िक नबा पाई आमे माने आसीचे। ये छोट कथा नुह, ये ठाकुरंकर बाणी तत्वदर्शी से तत्व बुझिले त्रुटे भ्रांति भव सागरु तरी जाती। ए सतसंग काहींकी भकतंकर मेला ना एठी आमे माने समस्ते बणुआ भाईंकर दुख कष्ट जंत्रणा को नबा पाई आसीचे। जणे बणुआ भाई एकुटिया से सबु दुख कष्ट जंत्रणा को भोग करि परिबे नाही छटपट होउचंती बेली सेठू कहले समस्ते आसिक मो गुरु भाई माने एठी बस मु प्रसाद देवी खाओ मो दांडरे टिके अध घंटा घंटाए बस मोर जो दुख कष्ट जंत्रणा अच्छी तमे टिके टिके नियो। ये केमिति नियंती आमे आपको आज विचार करिबा केमिति निया जाए। गोटे छोट उदाहरण सांसारिक उदाहरण देले आपण बुझी परिबे। जणे कृषक 3-4 माण जमी चाष करचंती बहुत दुख कष्ट जंत्रणा रे चाष कार्य तो बहुत कष्ट पावर टेलर हल बुला हेची आउ केते खरा तरारे से चाष करिचंती धान बुणीचंती तली पकेइचंती पारा हुडेइचंती आउ खरा बेले न सोई जाई बिलरे जगी बसचंती 3 माण पाखापाखी बिल से चाष करचंती। सुंदर धान क्यारी प्रस्तुत हो गला तली रुआ हैला सार छिंचन हैला पोकमरा औषध पड़िला घास बछा गला धान सेठू बढ़िया पानी बागा गला। दिन को दिन चाष कार्य से सब बेले व्यस्त थांती अक्लांत परिश्रम करे। सेथिपाई कुहा जाए जय जवान जय किसान दुई जन को जय जयकार करा जाए। किसान गोटे कृषकटीए शस्य उत्पादन कर आम मानकर पेट पोषु होउछि हाँ ना नहीं आम मानकर खिदा मेंटुची। तेणु कृषक होउछि महान। सी जेतेबेले 3 माण जमी कष्टरे बेउषण करुचंती चाष करुचंती खरा तरारे मुंड झाल तुंडेरे मारी चाष कार्य करुचंती पाखरे गोटे स्कूल टी अछि। स्कूल रो शिक्षक सब बेले देखुचंती हाय रे कृषक जनक दिन राति केते अक्लांत परिश्रम करुचंती। धीरे धीरे धान बड़ हैला वर्षा खरा शीत काकर ए सब खाई धान परिपृष्ट हैला काटिबा समय हैला मूलिया लगई 3 माण पाखापाखी बिल एकुटिया तो काटी परिबे नाही मूलिया डाकी काटिले केते टंका से धान प्रति से खर्च करदेले शस्य उत्पादन करिबा पई। धान गुड़िक सेठू कटा सरला परे पुणी बंधा हैला सबू बीड़ा बांधी देइचंती। हठात आकाशवाणी शब्द रेडियो रे बाजिला हुसियार चाषी भाई माने आउ किछि दिन परे गोटे दिन किंबा 2 दिन परे भीषण वर्षा हब। चाषी भाई जनक जोरसोर से लगी पड़े मूलिया पकईदेले मूलिया पकई कहले तुरंत सब बिल को बांधी दियो बीड़ा बांधी दियो। 3 माण बिल पाखापाखी अति कष्टरे मूलिया मान को डाकी 4टा जगह 5टा मूलिया पकई सबू जाक बीड़ा बंधा हो जाइए। अच्छा बीड़ा गुड़िक बंधा हो जाइए आउ किछि समय परे आउ किछि दिन जदि समय पाग साथ दे था बीड़ा गुड़िक कौन होता घर को आसता अमल होता सुरक्षित भाव में से चाषर सबुजाक जिनस पाई था। ठीक समय रे बीड़ा बंधा कार्यक्रम सरी हठात कलाहांडिया वर्षा उठेला। भावंतु 3 माण पाखापाखी जमी सबुजाक धान अति कष्ट बंधा हो जाइए केवल खाली बुहा होगी जीव एतिकी मात्र समय काल केबे काहाको समय देखिक आसे कि शास्त्र गोटे बाणी अच्छी मरण काले निद्रा गले जम की छाड़ीदेव भले। जदि मरण समय तुम कह मु जाऊँ टे शोई पड़ी जम कौन कह हाय रे बिचाराटा शोई पड़ी ताकू नेबिनी से केतेबेले भी छाड़ब ना। कलीर कराल समय हठात कलाहांडिया वर्षा आसिला
ତିନି ମାଣ ପାଖାପାଖି ଜମିର ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। 5-10 ମିନିଟ୍ ସମୟ, 5-10 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଜଣକ ବିଲରୁ ଧାନ ନେଇପାରିବ ଭାଇ? 3 ମାଣ ପାଖାପାଖି କଚଡ଼ା ତାକୁ ବୋହିପାରିବ? ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କ'ଣ କରିବ? ହେ ଭଗବାନ ବୋଲି 2 ହାତ ଟେକିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଧରାବତାରଣ କରିବେ। ଚାଷୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ବୋଲି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ଇଏ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଶସ୍ୟ ଏ ସବୁଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୋ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୟାଳୁ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କୃଷକ ଜଣକ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଚାଷ କରି ଧାନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ବେଲ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ବେଲ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଯାକ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ 50ଟା ପାଖାପାଖି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା 10 ଜଣ ପିଲା ବି ଥାଆନ୍ତି, 10 ଜଣ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହ ଶହ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ ବଜେଇ ଦେଇ କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେ ବିଲକୁ ଯାଅ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା ଜଣେ ଜଣେ ବୋଇ ଆଣି ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାରେ ଗଦା କରିଦିଅ। ଯେଉଁ କାମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଶହ ଶହ ପିଲା ଗଲେ 3 ମାଣ ବିଲର କଚଡ଼ା, ଜଣେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କଚଡ଼ା ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଉ କଚଡ଼ା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଯାହା ଶୁଖୁଆ ଝୋଳରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେବ ବୋଲି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, କୃଷକ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ନା କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଯାହା ସେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ବିପଦରୁ ତରି ପାରିନଥାନ୍ତେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁରୁ ସବୁ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲା, କୃଷକଟିଏ ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡା ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଶିକ୍ଷକ ଆସି କହିଲେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଭଗବାନ ପରା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯାହା କୃଷକ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ତାହା ଭଗବାନ କରି ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଯେମିତି ବିରାଟ ବଡ଼ ବିପଦ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମିଶିଯିବାରୁ ବିପଦଟା ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ କଟିଗଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଏଠି ବସିଛେ, ବଣୁଆ ଭାଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏକୁଟିଆ, ହା ଦଇବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ, ସତସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କର, ପ୍ରସାଦ ପାଅ। ସେ ଯେଉଁ ଏକୁଟିଆ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟକୁ ଭୋଗ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ତୁମେମାନେ ତାକୁ କିଞ୍ଚିତେ କିଞ୍ଚିତେ ଭୋଗ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏ କଥାର ମର୍ମ କ'ଣ? ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ସତସଙ୍ଗ ଆସୁଛୁ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ? 10 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ାର କଷ୍ଟ କେତେ? ମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ କାଟିଲେ ବି ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମାନଙ୍କରେ ମା' ମାନେ ଘରର ଦୁଆର ଆଗରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହଳଦୀ ମେଥି ବାଟି ସେଠି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଆକୃତି କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ମାନେ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇ ହଳଦୀ ପାଣି ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। କାହିଁକି କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୃହର ସାମ୍ନାରେ ଚଲା ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ନିବେଦନ କରିବେ, ସେ ପଟରେ ଯେତିକ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ଖୋଳା ହେଇଛି କେଉଁଠି ନାହିଁ ସତର୍କରେ ଯିବେ, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯିବ। ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଯିବେ, ସେ ମାଆର ଯେତିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଟିକେ 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 ବୋହି ବୋହି ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସତସଙ୍ଗ ଅଟେ ଭକତ ମେଳା, ସତସଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଚନ ଯେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସତସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନରେ ବଡ଼ କେକ୍ ଧରି କାଟି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ କରି କେକ୍ କାଟି ଦେଇନଥାନ୍ତେ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଛୁରୀଟିଏ ଧରେଇଥାନ୍ତେ, କହିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଛୁରୀ ଧରିକି ବର୍ଷର ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ପିଲାକୁ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରେଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିବୁ, ପରଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବୁ, ତୋରି ନାଁଟାକୁ କାଟିକି ଆୟୁଷକୁ କମେଇବୁ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ କହିବୁ, ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା ଜାଗାରେ କାଟିକି ଖାଇବୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେମାନେ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବା। ପିଠାଟିଏ ହେବ,
ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବେ, କ୍ଷୀରି ପିଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ, ପିଲାଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବ, ବାଣ୍ଟିବାର କଳା ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କାଟିବା କଥା ଶିଖଉଛେ, କଟାକଟି କରିବୁ, ସେ ସେଇ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ତେଣୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଅପକର୍ମ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗ ଅଟେ ଭକତ ମେଳା, ଯହିଁକି ହୁଡ଼ିଲେ ବୁଡ଼ୋଇ ଭେଳା। ସଂସାରରେ ଯେତେ ସଂସାରରେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ସତସଙ୍ଗ କରିବେ, ସତସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନା ସତ୍ ସହିତ କିପରି ସଙ୍ଗ ହେବ, ତୁମର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜଣେ ସାଧୁ ଛୁଆବେଳୁ ସେ ସନ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଛୁଆବେଳୁ ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ବୟସ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଗମଣ୍ଡଳୁରେ ଜଳ ଆଣନ୍ତି, ସୌଧ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଗଛର ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଜପ କରନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଗଙ୍ଗାରୁ ସ୍ନାନ କରି ଫେରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ 90 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘେରିଗଲେ। ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତମମାନେ ସବୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ଘେରିଗଲ, କିଏ ବାଡ଼ି ଧରିଛି, କିଏ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଛି, କିଏ ଭାଲା ଧରିଛି? କହିଲେ ଆଜି ତମକୁ ପିଟିବୁ। ଅଚାନକ 90 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଘେରିଗଲେ, ସାଧୁ ଜଣ କ'ଣ କରିବେ? ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ, ଆଖି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କହିଲେ, ଶୁଣ, 90 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଅଛ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଲଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, କେବେ ଖାଇଲେ କେବେ ଉପାସ ରହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ସେଇଥିରେ ମୋ ଦିନକୁ 72 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରିସାରିଲିଣି। ମୋତେ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅ, ତାପରେ ମୋତେ ମାରିଦେବ। 2 ମିନିଟ୍, ସମସ୍ତେ 90 ଜଣ ଯେଉଁ ଧରିଛନ୍ତି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, କହିଲେ 2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ମରିବ ତ ବାଡ଼େଇବା ତ କ'ଣ? ରାଗ ମୁଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜି ପିଟିବୁ ସାଧୁକୁ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଜଣକ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମାଗିଲେ, ଟିକେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଲୟ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଯଦି ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କରେ, ଏ ଜୀବନରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ମଶାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାରି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଜପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଜନରେ ହିଁ କଟେଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ, ଏଇ ଜୀବନରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅପରାଧ ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ 90 ଜଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ? ଭଜନର କ'ଣ ଏଇଆ ଫଳ? କେଉଁଠି ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କୁ, ଯେ ତୁମେ ଦେଖ ଏ 90 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ 90 ଜଣ ଲୋକ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ତୃତୀୟ ନୟନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଏପରି ସବୁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ 90 ଥର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏ ଧରାମଣ୍ଡଳରେ। ସାଧୁ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ 90 ଥର ଆହୁରି ସଂସାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଏ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ ଲୋକ ମାରିଥାନ୍ତା, ଆର ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାରିଥାନ୍ତା, ତାର ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାରିଥାନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ସବୁ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ପୂର୍ବ ଯୋନିରେ ଅନେକ ପାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି 90 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯାହା ଫଳରେ 90 ଜନ୍ମ ତାଙ୍କୁ ନବା। ତେଣୁ ଏଇ 90 ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଛୁଆବେଳୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମର ଆଉ ପର ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଏ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତ ଫଳ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତ ଫଳକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେଇ 90 ଜଣଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଛି। ସେମାନେ ତମକୁ ଥରେ ଥରେ ପିଟି ଦେବେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କର, ଥରେ ଥରେ ତମକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ତମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର ଏଇଠି କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ତମକୁ ଆଉ 90 ଥର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ସାଧୁଙ୍କୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସବୁ ଭୋଗ ଭୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ 90 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଭଜନର ବଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି ସାରିଲା ପରେ
ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାରା ଧରିଲା ପରେ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଗଲା ପରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ମିଳେ? ଯେମିତି ସାଧୁଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର 90 ପାଖାପାଖି ଅପରାଧ ହେଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ 90 ଥର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ବେଳେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାରକୁ, କୁସଂସ୍କାରକୁ ଭୋଗ କରେଇଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକା ବେଳେକରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଟିକେ ସହିଯା। ୟାକୁ ସହିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଫଳର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଅର୍ଘ୍ୟ ତିଥି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ମୁଦ୍ରା, ଫଳ, ତିଥି, ସଂଖ୍ୟା ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। କାହାକୁ ଗୁଆ ମିଳିଛି, କାହାକୁ ବାହାଡ଼ା ମିଳିଛି, କାହାକୁ ନଡ଼ିଆ ମିଳିଛି, କାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଭୁ କୋଷ ଚିହ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ମିଳିଛି, କାହାକୁ 2ଟି ମିଳିଛି, କାହାକୁ 21ଟା ମିଳିଛି, କାହାକୁ 108ଟା ମିଳିଛି। କାହାର ମାସନ୍ତ ଦିନ ତିଥି, କାହାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତିଥି, କାହାର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତିଥି, କାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ତିଥି, କାହାର ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷୟ ଦିନ ତିଥି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମେ କୃତାଞ୍ଜଳି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆକାରରେ ଭୋଗ ହୋଇଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରୁ କର୍ମଧାରାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 6 ଘଣ୍ଟା, 10 ଘଣ୍ଟା, 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳକୁ ନିଜ ଶରୀର ସଂଲଗ୍ନ କରି ରଖିବେ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଧୌତ ଜଳକୁ ପାନ କରିବେ ଏବଂ ସତସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ସତସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସତସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ନିଜର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଚାରବନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଭଗବତ କର୍ମ ରୂପେ ଭାବି କର୍ମ କରି କରି ଚାଲିବ। এই କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭିତରେ ଚେତନା ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେମାନେ ତାକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି। କୋଷ ଚିହ୍ନି ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଜାଣ, ପ୍ରଣାମକୁ ଟାଣ କରି। କୋଷ ଚିହ୍ନି ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଜାଣ, ସ୍ନାୟୁ ଚିହ୍ନି ପ୍ରଣାମକୁ କରିଥିବୁ ଟାଣ। ନିଜ ନାମେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ନିଜେ ହୋଇ ଗୁରୁ, ଯୁଗ ଶେଷେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଗ କଳ୍ପତରୁ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଭଗବାନ ନା କିଏ କହିଲା? ଆମେ ତ କହୁନୁ ନା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଠାକୁର, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଠାକୁରେ ନା ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ, ଠାକୁରେ କାହିଁକି ହବୁ? ଠାକୁରେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ କିଛି ଟିକେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ, କିଛି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲୀଳା ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତେ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସକାଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟୁଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର, ଇଏ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ?
ପ୍ରଜାପତି ଧିଏରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛୁ, ଇଏ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ପିତା ଫଳ ଫଳୁଛି, ସେଇ ମାଟିରେ ପୁଣି ମିଠା ଫଳ ଫଳୁଛି, ସେଇ ମାଟିରେ ପୁଣି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରାଗ ଫଳ ଫଳୁଛି, ସେଇ ମାଟିରେ ପୁଣି ବିଛୁଆତି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ସେଇ ମାଟିରେ ପୁଣି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସୁଛି, ଇଏ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆଉ କେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ? ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ତମ ଆଗରେ ଠିଆ ହବୁ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଲୌକିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏ ଆଶା ଅଭିଳାଷା, ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସହ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ସମୟ ବିତେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୀଳାଖେଳା ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରବଚକ, ଅନେକ ଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଶୁଣିଛେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଡାଏରୀ ଥାଏ। ସେଇ ଦର୍ଶନ ଡାଏରୀ ଜଣେ ଭାଇ, ପୂଜକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ବାବୁଲି ଭାଇ। ବାବୁଲି ଭାଇ ଦର୍ଶନ ଡାଏରୀ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପାଖକୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ସବୁ ସେଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ, କେଉଁ ରୂପରେ, କେତେ ମିନିଟ୍, କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନର ସ୍ଥାନ, ଦର୍ଶନର ସମୟ, କେଉଁ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ କ'ଣ କଥୋପକଥନ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଡାଏରୀରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲେଖା ଭିତରୁ, ଅନେକ ଠିକଣା ଭିତରୁ ଏଇ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଠିକଣା ହେଉଛି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ସନ୍ଥଙ୍କର ନାଁ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଦର୍ଶନର ସମୟ ଏତିକି ମିନିଟ୍, ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖାଯାଇଛି, କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଭକ୍ତ କ'ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଯଦି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଦର୍ଶନ ଡାଏରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସେଇଥିରୁ ପାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଜଣକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖାପାଖି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜାଗା, ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଆଶା ହେଇଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ଆସିଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଖୋଜି ଖୋଜି 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆଟିଏ, ଛୋଟ ପୋଖରୀଟିଏ, ପୋଖରୀର କୂଳରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଳପତ୍ରର ତାଟି ବରଡ଼ା ଧିଏରେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରି ତା ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ, କିଛି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ସାଧାରଣ କୌପିନଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଜଟା ହେଇଯାଇଛି, ଦାଢ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ, এই ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ହଉ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଟି ବରଡ଼ାକୁ ସେଇଠୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଭିତରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। 2-3 ମିନିଟ୍ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ, କିଛି ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାଟିରେ ଯେଉଁ ସୂତାଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେ ସୂତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଅନେଇଲେ, ଅନ୍ଧାରୁଆ ଛୋଟିଆ ଘର ଭିତରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଧରି ଜଣେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ବୋଧେ ଆଙ୍କରି ନା। ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସାଧୁ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ, କିଏ ତୁମେ? ଭାଇ ସେଠୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ଆପଣ ହଁ କି ନାହିଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିବେ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ନା କହୁନାହାନ୍ତି। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଯିଏ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ ଥାଏ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ତାରିଖ, ଏତିକି ସମୟ, ଏଇ ମିନିଟ୍ରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାହାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ସମୟ, ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାରିଖ ସାଧୁ ଜଣକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଦ୍ରାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଆଖରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବିନମ୍ର ଅଶ୍ରୁ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, କାହାକୁ? ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ହରି ହରି ବୋଲ।
କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମିଳନ ଏକକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ତ ସେ କାହା ଆଗରେ କହିନାହାନ୍ତି ନା। ଏ କଥା କିଏ ଜାଣନ୍ତି? କେବଳ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣନ୍ତି। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଡାଏରୀ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ବା ସନ୍ଥ ଜଣକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ପୁଣି ସେ କାହା ଉପାସକ? ନା ବାଲକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳଙ୍କର ଉପାସକ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠେଇକି ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁଟିଏ ଧରିଛନ୍ତି, ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଲଡ଼ୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠେଇକି ଗୋଟେ ହାତରେ ଟେକିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଲ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପାସକ। ସେଇ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଇ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସାଧନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ କି? ଏମାନେ ଡରିଗଲେ, ଭାଇ ଡରିଗଲେ, କହିଲେ ତାହେଲେ ଏ କଥା ବୋଧେ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ଆମେ ଏ କଥା ମାହାଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଭୁ କେଶବ ନାରାୟଣ ଚରମ ପୁରୁଷ ପରମ ପୁରୁଷ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛି, ଏଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ବାଲଗୋପାଳ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନର ସମୟ ସେଇଠାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ମେନସନ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସେଇ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ରବଳ ଲୁହ। ଏଇଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯଦି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମାହାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାଧୁ ଜଣ ତ ସେଠୁ ଉଠି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ନା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଉ ରୂପରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଏ କେଶବ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ବାଲଗୋପାଳ ରୂପରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲଗୋପାଳ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ, ଏ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ସେ ପ୍ରୀତି ହେବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେ ଯେମନ୍ତେ ଯେ ଭାବରେ ଯିଏ ଡାକଇ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ମନ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ସେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମନ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କରିବା, ସେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସାଧୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଟିକେ କୃପା କରି କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା। ସାଧୁ ଜଣକ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ, କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କହୁଥାନ୍ତି, କହିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିବି। ତାଟି ବରଡ଼ାଟିଏ କଲି, ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କଲି, ୟାରି ଭିତରେ ବସି ରହିଲି, ବିନା ଆହାର ବିନା ଜଳସ୍ପର୍ଶରେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ପଦ୍ମାସନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ବାଲଗୋପାଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେହି ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ମନ କାଳେ ବୁଝିବନି, ମିଛି ମିଛିକା ଗୋଟେ ମାଟିର ସରେଇ ଧିଏରେ ପାଣି ରଖିଲା ଭଳି ଆକୃତିର ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଭିତରେ, ତାଠି ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ ଆସିବ ଯେ ଏଠି ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖୁମ୍ବ। ଯେତେବେଳେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଭିତର ପଟୁ ତାଟି କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିତିଛି, ଭୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ମାଠିଆଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପାଣି ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ତୃଷ୍ଣାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବିକଳ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଛଟପଟ ହେଇକି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଉଠିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଯେତେ ବଳ ଅଛି, ଗୋଟା ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି ତାଟିକି, ତାଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ଖରାଦିନ ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ହେଇଛି। ବାହାରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା, ପଙ୍କ କେବଳ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଅତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଜୀବନ ବିକଳେ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କକୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦି ଚାରି ଥର ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଛି, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତ ପରମ ଦୟାଳୁ, ସେ ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ, ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟନ ଚ ମଦ ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତେ
ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ, ମୋର ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି ମୋତେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରି ଡାକେ ମୁଁ ସେଇ ପାଖରେ ଯାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେଇଠି ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ବୋଲ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ହରି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ରୂପରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଜଣେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଧାରା ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ। କେନ୍ଦୁଝରର ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏହା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପରେ ଆରତି ପରେ ପରେ ଯାଇ ରାତ୍ରିରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆଜି ରହିବେ? ଭାଇ ଜଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ନା ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପରା ଚଲାନ୍ତି, ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଭାଇ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ। ନା ଆମକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ନେଇଯିବେ? ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବୁ। ନା ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ ରୁହ, କାଲି ଆମେ ବାହାରିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ଭାଇ ଜଣକ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ରହି ପ୍ରସାଦ ପାଇ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନରେ ଟିକେ ମଜିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଖବର ଦେଇ ପଠେଇଲେ, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଦିଅ, ଆମେ ଯିବା। ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍ ଏବଂ ଠାକୁରେ, ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଜଣକ କେନ୍ଦୁଝର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ। ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ବାଟ କେମିତି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଭୁକୁ ହିଁ ଜଣା। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାର ଘର, ଯାହାର ଲୋମ ମୂଳରେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବା କେଉଁ କଥା ଅଛପା ଆଉ ଅଜଣା। ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍ ବସିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯାଅ, ରାଇଟକୁ ଯାଅ, ଏଇ ବାଙ୍କରେ ପୁରାଅ, ସେ ବାଙ୍କରେ ପୁରାଅ, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ପରେ ଜନଗହଳି ବସ୍ତି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ, ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପୁରେଇଲେଣି, କେତେଥର ଲେଫ୍ଟକୁ କହିଲେଣି, କେତେଥର ରାଇଟକୁ କହିଲେଣି, ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କହୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଇଯାଇଛି, ବିରାଟ ବଡ଼ GT2 ଗୋଟେ NHକୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କଲା। ଦେଖିଲେ ଆଠଟା ଲେନ୍ର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, NH ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ, ତା ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ଉଠିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାବିଲେ, ଆରେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କୁଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଛି, 8ଟା ଲାଇନ୍ ଏଥିରେ ଅଛି, ଇଏ ତ ଆମ ଏ ପାଖାପାଖିର କେଉଁ ଏରିଆର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ପାଖରେ ବସି ନିଆଁ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଶୀତ ରାତି, ନିଆଁ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେଇଗଲାଣି। 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିଟିଏ କ୍ରସ୍ କରି ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା, ଠାକୁରେ କହିଲେ ଏଇଠି ଟିକେ ଗାଡ଼ି ରଖ। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଜଣକ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଠାକୁରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଠାକୁରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିଥିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍ଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ମାରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍ ଭାବିଲେ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯିବେ କି 1 ଯିବେ କି 2 ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଅନେକ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କେଉଁ ରାସ୍ତା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକି କହିଲେ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ଟିକେ ଯାଇ ସେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଜଣକ ସେ ସବୁ ନିଆଁ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପଚାରି ଦେଇ ଆସ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା। ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିବୁ। ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା, ନା ଏଇଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଏ NH, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା, ଏଇଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ପଡ଼ିଛି।
ସେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେଉଁ ଗଳି ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଯେ ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆସି ଉଠିଲୁଣି। ଚିନ୍ତା କରି ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଠାକୁରେ କହିଲେ ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବୁନି। ନା ତମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅ, ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇବ ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ଆସୁଛୁ କହିକି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ରୂପ ଗୋଟେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଗୋଲ ହେଇଗଲା, ବିରାଟ ବଡ଼। ଠାକୁରଙ୍କର ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳାଟିଏ ହେଇଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଛର ଚେରରୁ ଧଳା ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗର ଜ୍ୟୋତି ବହୁତ ବଡ଼ ଜୋରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଏବଂ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରୁ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜ୍ୟୋତି ଛୋଟ ଆକାରର ଦୁଇ ଜଣ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହଲଚଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସାରଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେମିତି କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି, କିଛି କଥା ଚାଲିଛି। ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଛି, ବୃନ୍ଦାବନ ସାରଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ଶୁଭୁନି, ଦିଟା ମାତ୍ର ଲାଇଟ୍। ଏତିକି ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲେ। ଯେମିତି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲେ ଦିଟାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେଇଠି ଭ୍ୟାନିସ୍ ହେଇଗଲା। ଦିଟାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଥିଲା ସେ ଦିଟାଙ୍କ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। ଟିକେ ଏପଟକୁ ବୁଲି ଅନେଇଲା, ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆମେ ପରେ ତମକୁ ମନା କରିଥିଲୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିବନି, ଟର୍ଚ୍ଚ କାହିଁ ମାରିଲ? ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଥିଲି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେତେ ସମୟ ହେଇଛି। କେଉଁ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଲେଖନ୍ତି ନା ଏତିକି ସମୟରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘଡ଼ିକି ମାରିଥିଲି। ନା ତମକୁ ଆମେ ମନା କରିଥିଲୁ, ତମେ କାହିଁକି ମାରିଲ? ଚାଲ ପଳେଇ ଯିବା, ଆଉ କେବେ ଆସିବା। ଆଉ କେବେ ଆସିବା କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସାର୍ ଭାବିଲେ ବୋଧେ କଥୋପକଥନରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଠାକୁର ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ବାହାରି ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଅନେକ ସେ ଜାଗାରୁ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପୁଣି କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣ ପରା ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଚୁପକିନି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ପଚାରିଲେ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ନା ଇଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜାଗା। ନା କ'ଣ ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି? ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ପୁଣି ସେଇ ନିର୍ଜନିଆ ଗଳି ବସ୍ତି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଆସି ଆଶ୍ରମର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭୋର ଭୋର ସମୟ ହେଇଛି, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ସେଇଠୁ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ତମର ମନ ଅଛି ତମେ କେଉଁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲ? ନା ମୁଁ ଦିନରେ ଯାଇପାରିବିନି, ରାତିରେ ଯଦି ଯିବି ବାଟ ଠଉରେଇ ଠଉରେଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଇଏ ତ ସମୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସମୟରେ ଠାକୁର ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସେଠି କିଏ ଥିଲେ, ଠାକୁରେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍ ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଆଉ କେଉଁଝର ଆଜି ଫେର ନା, ଗୋଟେ ଦିନ ରୁହ, ଆମେ ପୁଣି ସେଇଠିକି ଯିବା। ଇଏ କେଉଁ ଜାଗା? ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ବାଟକୁ ଉଣ୍ଡାଳି ଉଣ୍ଡାଳି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନରେ ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଗଳିରେ ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ କରି 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 ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ଏଚ୍କୁ ସିନା ବାଟ ଧରିଲେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ସକାଳ ହେଇଗଲା। ରାତିରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣ କହିଲେ ନା ରାତିରେ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଏ ରାତିରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତ କ'ଣ ଘଣ୍ଟାଏରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ, ଆମେ କ'ଣ ରାତି ସାରା ବୁଲୁଛେ ବାଟ ପାଉନେ। ବାଟ ନ ପାଇ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପୁଣି ଉଣ୍ଡାଳି ଉଣ୍ଡାଳି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ସେଇଠୁ ଠାକୁର ମଧୁଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଖବର ଦେଇ ପଠାଇଲେ ଟିକେ ଗଲେ ସେ ଯେଉଁ କେଉଁଝରରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ସାରଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଠାକୁର ସେଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଲ? ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ପାଇଲ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ବୋଲି? ନା କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ ସେଠି? ନା ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ରାସ୍ତା, କେମିତି ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ? ନା ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଜାଣିପାରିବ? ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତମୟ ଲୀଳା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଲି, ତାଙ୍କର ଠାଣି, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କହିଲେ ଥିରି ଥିରି ପଡ଼େ ଯାର ଆଖି ପଲକ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେଜେ ମାଲିକ, ମଥା ନ ହଲାଇ କହେ ଯେ କଥା, ଏ କଳି ଯୁଗର ସେଜେ ଦେବତା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି
ଠାକୁରେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତି ହୁଏତ ଏ ସଂସାର ଭିତରରେ ଆମେ ଏ ଯାବତ କାହାକୁ ଦେଖିନାଉ ସେଭଳି ଚାଲି। ଠାକୁରେ ଯେଉଁଭଳି ଆଖିକୁ ପଲକ ପକାନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଆଖି ପଲକ ପକେଇଲା ବାଲା। ଠାକୁର ଯେମିତି କଥା କୁହନ୍ତି ସେଭଳି କାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିନାଉ ଏଭଳି କଥା କହୁଥିବା ଠାକୁର। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାଳିକା, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର, କୌଣସି ବେଦ, କୌଣସି ଉପନିଷଦରେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଚରମକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଚରମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସନ୍ତାନର ପିତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିସନ୍ତାନ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ହବା କଥା ତାହା ହେଇନି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ କେଉଁଠି କଟୁଛି ନା ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ କଟୁଛି। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ନ ରହି ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ଟଙ୍କା ପଇସା ସେଇଥିରେ ମନ ରଖିଛେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମୟ ମନ ରହୁଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଡାକୁଛେ? ସଂସାରଟା ପରା ଅଟେ ଅସାର, ହରି ନାମଟି ସାର। ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ଏକା ତୋର ଆପଣାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଠାକୁର। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ତୋର ଏକମାତ୍ର, ନିଜର ଏ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟା, ଏ ସବୁ କିଛି ମିଛ, ପୁଣି କାହିଁକି ଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛେ? କେତେବେଳେ ଆଉ ଚେତନା ପଶିବ? ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାୟା ଯେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହେଁ। ଠାକୁରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଶବ କୈବଲ୍ୟ କଣିକାରେ, ତୁ ଭାବିଛୁ କିରେ ସଂସାରର ସବୁ କର୍ମକୁ କରିସାରିଲା ପରେ, ସମାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବୁ, ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ରହିବୁ, ମୋର ସେବା କରିବୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା କଥା, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସେବା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ସବୁ ଆମେ ନିଜେ କରିବା କଥା। ଆମେମାନେ ସଂସାରରେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧି ଅଛେ? ନା ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାରିକି ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁ ସରୁ ତ ଆମ ଜୀବନ ସରିଯିବ। ଏ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଯେ ମରିଯିବ ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ମରିବୁ, କି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ମରିବୁ, କି ଗଛରୁ ପଡ଼ି ମରିବୁ, କି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମରିବୁ, କି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିବୁ, କି ସାପ କାମୁଡ଼ି ମରିବୁ, ତୁ କୋଉ ଡିରେ ମରିବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ? କେମିତି ମରିବା, କୋଉଠି ମରିବା? ଜନ୍ମଦିନ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ କାହାକୁ ଜଣାଅଛି? କୋଉ ଦିନ ଏ ଜୀବ ଯିବ? ଆଜି ଯେ ଆମେ ଆସିଛେ, ଆଜି ଯେ ଗଲାବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହବ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ଅଛି? ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଚରମରେ ପରିଣତ ହେବେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରାପ୍ତି ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି? ମୋକ୍ଷ, କେବଳ ମୋକ୍ଷ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ, ଏ ଯୋନିରେ ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ଯୋନିରେ ବୁଲି 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 ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦିନେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ଜଣେ ଛୋଟିଆ କଥା, ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ। ଜଣେ 80 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବୃଦ୍ଧ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲେଞ୍ଜେରା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ହାତ ଏମିତି ଏମିତି ଥରୁଛି। ମାନେ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ହାତରେ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ହାତ ଏମିତି ଏମିତି ଥରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ପାଦ ଧୋଇବୁ, ଆମକୁ ତ ଆଉ ଚେକ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ତ ସବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଚେକ୍ ହେଉଛି, ସବୁଦିନ ତ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଜାଣିଲେଣି ସାଧୁ ଜଣକ ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚେକ୍ ପେ କିଛି ନାହିଁ। ଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରୁ, ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ, ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ ରାତି ସମୟରେ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଲାଗେ। ସେ ସମୟରେ ଦେଉଳରେ ବେଶୀ ଏତେ ଗହଳି ନଥାଏ, ଅଳ୍ପ ପଣ୍ଡା ପରିହାରୀ ଏମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଶେଷ ସେବା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରୁ। ସେ ସମୟଟା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଥାଏ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ, ଠିକ୍ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଜଣେ 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ ହେଇଥାଏ। ସେଦିନ ଆମେ ଯାଇଥାଉ, ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହାତ ଠାରିକି। ଆମେ ଗଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଇଠି ରହୁଛ? ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ଏଇ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ କୃପା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ନା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର? ଆମେ କହିଲୁ ହଁ, ଆମେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ପରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବୁ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଇଛୁ। ଏ ଜୀବନଟା କେତେବେଳେ ଯେ ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ଆମେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ କହି ଆସିଥିଲେ, ଯଦି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ମୁହିଁ କରିବି ବାସ, ତୁ ନାମ ଗାଉଥିବି ସୁମରି, ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ କରି ଆସିଛେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯଦି ଏଇ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ମୁଁ ଧରା ଅବତରଣ କଲେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଗଲେ କେବଳ ତମର ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ଚେତନା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛୁ। ନା ଭାରି ବଡ଼ କଥା। ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେଣି? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଡାକୁଛି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି। ନା ବାବା, ମୋତେ 80 ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା। ମୋତେ 80 ବର୍ଷ, ମୋର 4ଟି ପୁଅ 4ଟି ଝିଅ, 8ଟି ସନ୍ତାନ। ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ 70-80 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 7ଟା 8ଟା ସନ୍ତାନ ହଉଥିଲେ। ଏଇନାକେ 1, ଆମେ 2, ଆମର 2 ବି ନାହିଁ, ଆଉ 1 ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ମାନେ ଜଣେ ସାଧୁ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରବଚନରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, କହିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାପା ମାଆର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତାର ତ ଭାଇ ନାହିଁ, ତାର ତ ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବ ତା ପିଲା ଛୁଆ କାହାକୁ ଦାଦା ଡାକିବେ, କାହାକୁ ମାଉସୀ ଡାକିବେ, ତାର ପିଉସୀ କିଏ ହେବେ, ତାର ମାମୁଁ ମାଇଁ କିଏ ହେବେ। ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହବ କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବ, ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହବ, ତାର ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ହେବେ, ସେ ମାଉସୀ କୋଉଠୁ ପାଇବ? ସେ ଝିଅର ସିନା ଆଉ କିଏ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସେ ମାମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବ? ତାର ସିନା ଆଉ କିଏ ଭାଇ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ। ସାଧୁ ଜଣ ସେଠୁ ପ୍ରବଚନରେ କହୁଥାନ୍ତି, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଯେ ମାଆର ଭଉଣୀ ହଉଛି ମାଉସୀ, ବାପାର ଭଉଣୀ ହଉଛି ପିଉସୀ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାଇ ନନ୍ଦନକାନନରେ ମିଳିବେ, ଏଠି ଆଉ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆମକୁ ଡାକି କହୁଥାନ୍ତି, ବାବୁରେ ମୋର 4ଟି ପୁଅ 4ଟି ଝିଅ। ଆମେ କହିଲୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ଆମର କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ନଥିଲା। ବିବାହ ପରେ 4ଟା ପିଲା 8ଟା ସନ୍ତାନ, ଆଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଳିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲି। ପରର ମୂଲିଆ ଲାଗି କିଛି ଜମି କିଣିଲି, ଚାଷବାସ କଲି, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି। ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଯଦି ମଣିଷ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ଭାବିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ 8ଟା ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ 8ଟି ଯାକ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଫରେନ୍ରେ, କିଏ IPS ଅଫିସର, କିଏ ତହସିଲଦାର, କିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସମସ୍ତେ କିଏ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସହରରେ। କହିଲେ କିଛି ବର୍ଷ ହବ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇ କାନ୍ଧରେ ପଥର ବୋହି ବୋହିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇଛି। ପଥର ବୋହୁଥିଲେ, ସେ ମାଙ୍କାଡ଼ା ପଥର କାନ୍ଧରେ ବୋହିବା କେତେ କଷ୍ଟ। କହିଲେ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆକୃତି କହିବୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ବହୁତ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବୋଧେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଉ, ଇଏ ଏତେ କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହିଲେ 8ଟି ପିଲା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର, ଆମେ ଭାବିଲୁ ତାହେଲେ ତ ସେ ତ ବାହାରେ ରହିବା କଥା, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କହିଲୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ନା ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଘର ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାରେ, କେହି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଦବ କିଏ? ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦବ କିଏ? ଜୀବନ ସାରା ଯାହା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଯେଉଁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସଂସାରର ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲେ ସଂସାରଟି ଅଟେ ଅସାର, କେବଳ ହରି ନାମଟି ସାର। ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର, କେହି ପାଖରେ କେହି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭୋଗାଭୋଗ ଭୋଗିବେ, ଜଣେ ଯଦି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିବ, ସେପଟରେ କେହି ଯିବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, କାଳେ ମୋତେ ଡାକିଦେବ କି କ'ଣ ମାଗିବ କି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ସଂସାରର ନିୟମ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଥିବେ କି ଝାଡ଼ା କରିଦେଇଥିବେ, ଡାକିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ବି ନିଜ ଲୋକ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ସାଧୁ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛ, ଏ 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ?
ତିନି ମହଲା କୋଠା ଜଣେ ବାବାଙ୍କର, ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଉପର ମହଲାରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଇଏ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସିନା ସାଥ ଦେଲେ ଉପର ମହଲାରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ମା, ତାଙ୍କର 100ଟା ପାଖାପାଖି ଗୁଆ ଗଛ, ଗୁଆ ତୋଳିଛନ୍ତି। ବୋହୂକୁ କହିଥିଲେ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖେଇ ଦେ, ଖରା ଖାଇବ। ସେ ଖରା ଖାଇଥିବା ଗୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଘରର ପିଲାମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଗୋଟା ଗୋଟା ଗୁଆ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୁଖିଗଲାଣି ଗୁଆ। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା କିଏ ସବୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ପାଟି କରି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖୁନୁ ସେ ଗୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିଲାଣି କି ନାହିଁ। ନା ତମେ ଯାଉନ ନେଇ ଆସିବ, ଗୁଆକୁ ଶୁଖେଇଛ ନା, ମୁଁ ଯଦି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତତେ କାହିଁ କୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇ ଗୁଆ ଶୁଖିଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ମକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ, 60 ବର୍ଷ ପରେ କୋଉ କାମରେ ଲାଗିବ? କିଏ ତାକୁ ଦେଖିବ? ତ ଚର୍ମ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ ହେଇଯିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇ କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଇକି ମାର କୋଳରେ ଖେଳୁଥିଲେ, କିଏ ଆମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ରୂପକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠେଇଦେଲା, ଆମକୁ ବଡ଼ ଯୁବକ କରିଦେଲା। ବିବାହର ହେଲା, ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ, ପୁଣି କିଏ ଜଣେ ଏମିତି ଅଛି ଆକୁ ପଚେଇ ଦଉଛି, ଧଳା କରିଦଉଛି, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯାଉଛି। କାହା ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ତାଙ୍କରି ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ନା, ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସେଇଠି ଥାଏ। ତେଣୁ କହିଲେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଥାଅ, ଏ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଉ ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛ, 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ତମେ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମେଡିସିନ କେଇଟାରେ ତମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ସେ ଟଙ୍କାକୁ ତମରି ସାମ୍ନାରେ ତମରି ପିଲାମାନେ ଜେରବାର କରିବେ, ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବେ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ, ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରିବେ, ଜୁଆ ଖେଳିବେ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି ସକଳ ଚିତ୍ତ, ଅନିତ୍ୟକୁ ନିତ୍ୟମଣି ବିଶ୍ୱଜନେ ସାଧନ୍ତି ନିଜ ଅହିତ। କେବଳ ମନ ଆମର କୋଉଠି ରହୁଛି ନା, କାମିନୀ ଆଉ କାଞ୍ଚନରେ। ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, 8 ଜଣ ପିଲାକୁ ସଂସାରରେ ମୁଁ ପାଳନ ପୋଷଣ କଲି, ସେମାନେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠି ପଚାରିଲୁ, ତେବେ ଆମକୁ ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ନା ବାବା, ଆମେ ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠୁ ଥାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋର ସବୁଯାକ କର୍ମ 80 ବର୍ଷ କେବଳ ସଂସାର ଭିତରେ ହିଁ କଟିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନାହିଁ କି ଡାକି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସଂସାରର ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଭିତରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ କଟିଗଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେବେ ଫୁଲ ମାଳ, କେବେ କରତାଳି, କେବେ ଶୁଣି ଲୋକ ନିନ୍ଦା, ଆପଣା କରମ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ, ବାଟ ରହିଗଲା ଅଧା। କେବେ ଫୁଲ ମାଳ, କେବେ କରତାଳି, କେବେ ଶୁଣି ଲୋକ ନିନ୍ଦା, ଆପଣା କରମ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ, ବାଟ ରହିଗଲା ଅଧା। ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ଗଲିଣି ଥକି, ମୋ ନାମରେ ବେ ପକା ଛକି। ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ଗଲିଣି ଥକି, ମୋ ନାମରେ ବେ ପକା ଛକି। ଆରେ ଜୀବନ ଖାତାରେ ମୋର ଟାଣି ଦିଅ ଗାର। ମାନନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ आहे मान्यवर, मंजूर कर ए छुट्टी दरखास्त मोर। माननीय जगन्नाथ आहे मान्यवर, मंजूर कर ए छुट्टी दरखास्त मोर। मंजूर कर ए छुट्टी दरखास्त मोर। तेणु अरुण स्तंभ पाखरे वृद्ध व्यक्ति जनक बसी भगवान को कौन कहउचंती ना, केबे फूल माल, केबे करताली, केबे शुणी लोक निंदा, आपणा करम कांधरे कांधेई, बाट रहीगला अधा। आम कहले आउ कौन कहउच? बयस सरिला जौवन गला, बलिची अढ़ेई दिन, मते लागे आउ एई जनमरे मो हातरे नाई पुण्य। बयस गडिला जौवन हेला, बलिची अढ़ेई हरि बोल।
ମତେ ଲାଗେ ଆଉ ଏଇ ଜନମରେ ମୋ ହାତରେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ହେ ମହୋଦୟ, ଆଉ ଥରେ ତୁମ ପାଦେ ଜନମ ଦିଅ। ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ହେ ମହୋଦୟ, ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଥରେ ତୁମ ପାଶେ ଜନମ ଦିଅ। ଧକ୍କା ନେବି ତୁମ ପାଦେ ହି ଦୟା କର ମାନନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହେ ହରିବୋଲ, ହରିବୋଲ, ହରିବୋଲ। ମଞ୍ଜୁର କର ଏ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ମୋର। ମାନନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହେ ମାନ୍ୟବର, ମଞ୍ଜୁର କର ଏ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ମୋର। ବୋଲ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୟସ ସରିଗଲା, ଯୌବନ ଗଲା, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯାଇ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଏଇ ଜୀବନର ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦରେ କରେ ଭାବ, ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକି କହୁଛୁ, ଆପଣ ସେଇ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୃପା, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରଟା ଦୁଃଖାଳୟମ୍। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଦୁଃଖାଳୟମ୍। ଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଆସେ କେବଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଇ ବଳେ, ତୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତୋ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅସାର, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ପଶ। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ କ'ଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ବହୁତ ସହଜ। ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣମାନେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଚାରି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କହିଲେ, ବାଇ ମନ ହୋ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳା, ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ଇ ଭେଳା। କିଛି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆପଣ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହବ ସେ ତାର ବାଟ ତିଆରି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତୁ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଶରୀରରୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଚାହିଁବା ଯେ ଆମେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଏ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ଅଛି। ମାୟା ଯନ୍ତ୍ରିତ ସର୍ବଜନ ବ୍ରହ୍ମାଦି 14 ଭୁବନ, 14 ଭୁବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମାୟା। ମାୟା କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁଅ ରୂପରେ ମାୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ମାୟା, ଟଙ୍କା ରୂପରେ ମାୟା, ସୁନା ରୂପରେ ମାୟା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁରି ଭିତରେ ମାୟା। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ନିଜର ଆତ୍ମର ଗତି କୁଆଡ଼େ। ଜଣେ 60 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ତାକୁ ସେ ରଡ଼କୁ କୁହନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପାଇଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହେବାରୁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଘର ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ରଡ଼ର ସାଇଜକୁ ଭାଇ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କେତେ mm ରଡ଼? 16 mm, 20 mm, 30 mm ଏଇଭଳିଆ ରଡ଼। ଜଣେ ଭାଇଙ୍କି କହୁଛନ୍ତି 30 mm ରଡ଼ରେ ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରିଛି। ଏ ଘରର ଆୟୁଷ 200-300 ବର୍ଷ। ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହବ କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ଦପ୍ତରରୁ ତାକୁ ଅବସର ମିଳି ସାରିଲାଣି। ସରକାର ତାକୁ କହିସାରିଲାଣି ତୁମେ ଘରେ ରେଷ୍ଟ କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ କେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 200 ବର୍ଷର ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଘର ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରୁଛେ, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଘର କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ନିଜେ ଜାଣେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବାଲି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ସଢ଼େଇ ଧରନ୍ତି, ବାଲି ଆଣନ୍ତି, ଭାତ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ରଖି ମିଛି ମିଛିକା ଡାଲି କରନ୍ତି, ସାରୁ ପତ୍ରକୁ ବ୍ଲେଡ଼ ପାତରେ କାଟି ଦେଇ ଶାଗ ଭଜା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ମିଛି ମିଛିକା ଏମିତି କରନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖେଇ ଦେଇଥାଏ? ଟିକି ଟିକି ଛୁଆ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ, ମାନେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ନଥିବେ, ସଢ଼େଇ ଦିହରେ ବାଲିଘର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। କାହିଁକି ଖେଳନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ମା ମାନେ? ବଡ଼ ହେଲେ ଦିନେ ସେ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି?
छोट बेलू भितर छाए स्वतः स्पॉन्टेनियस कार्य हुए कहीं हुए ना बड़ हेले दिने अर्थ उपार्जन करने को पड़ो बड़ हेले दिने रोसई करने को पड़ो बड़ हेले दिने मिछि मिछिका जो विवाहर होउची बड़ हेले दिने सत सतिका बाहा हेबे घर संसार करिवे ठीक सेमिति आमे माने कौन करछे ना मिछि मिछिका सजेइचे ठाकुर को मिछि मिछिका देउल करिचे जेमती पिलाटी मिछि मिछिका खेली दिने सत सतिका खेल रे पहुँचबे बोली प्रयास करे आमे माने समस्त कौन करछे ना मिछि मिछिका मंदिर तैयारी करछे स्वर्ण क्षेत्र मंदिर ता भितर मिछि मिछिका ठाकुर रखी पूजा करूचे घरे आपण माने पूजा करूनांदी से पूजा होची मिछ पूजा सत पूजा नुहे से कहीं ना से जो मिछ पूजा आपण करूचंती से मिछ पूजा करू करू पिलाटी जमती मिछि मिछिका खेलरू सत सतिका खेल पाखक जाए आपण माने से मिछि मिछिका पूजा करू करू दिने सत सतिका ए देहटा गोटे मंदिर आ भितर प्रभु परमात्मा परम ब्रह्म केशव नारायण अछंती ए चिंतन आपणक भितरे आसीबो सेथिपाई धारा सेथिपाई दीक्षा सेथिपाई प्रभुंकर लीला खेला सबु किछि तेणु जागरे भाई जागरे एबे ठारू समय अछि हृदय भितरे प्रभुंकर नाम धरी आपण माने सेई दिगरे आगको बढ़ी चलतु प्रभु को सबु बेले भल पाऊ थांतु प्रभुंकर पूजा करंतु नहीं सेवा करंतु से सबुरी भितरे अछंती जेते माँ माने बाबा माने बसचंती समस्ते जड़े जड़े केशव नारायण समस्ते जड़े जड़े चरम पुरुष समस्तंकर लक्ष्य चरम प्राप्ति हरि हरि समस्तंकर शास्त्र चरम शास्त्र ए जीवनर लक्ष्य केवल से गोटे लक्ष्य हो चरम लक्ष्य केवल आमर प्राप्ति जहाँ भगवान प्रभु स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म आम पाई मार्गदर्शक है शास्त्र प्रदान करिसेंती घरे आपण जदि प्रत्यह से शास्त्र को पाठ करिवे ए जीवन केमती सरस सुंदर प्रेममय हब से कार्य केमती आम आग को जीवा प्रभु ही केवल कहिबे आज तो समय एतिकी प्रभुंकर जेतिकी कृपा सेतिकी कथा आम प्रभुंक दयारु कहिलु टिके प्रभुंकर नाम नवा आजिर कथावस्तु को प्रभुंकर पाद पद्म समर्पण करी एठारे विनम्र प्रार्थना सहित शब्दगत भावगत जदि कौनसी त्रुटि थाए आपणकर सुंदर निर्मल तरल कोमल तनयर मनरु आमको क्षमा प्रार्थना प्रदान करवा हेबे गुरुस्वामी प्रणाम।